ನಮಸ್ಕಾರ ಕದಂಬ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಸುದೇಶ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಜನಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ ಭೈರವ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಸಕಲ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಾಜಿ ಅಮರವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೀಜ್. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದ ರಾಯಲ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಜನಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಭೈರವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಕಲ್ರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ 30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 200 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು 199 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 115 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇವಲ 69 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद भैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ಫೆಲಿಸ್ತೀನಿಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಘನವೆತ್ತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್, ಜಾವೇದ್ ಹುಸೇನ್, ಮೌಲಾನಾ ರಜಾಕ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್, ಹಾಸಿಫ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಬ್, ರಿಜ್ವಾನಾ ಸಿದ್ದಕಿ, ಮೌಲಾನಾ ನಿಸಾರ್ ಖಾಸ್ಮಿ, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಮಹಾರಾಜ್, ದಿಲೀಪ್ ನಾಗುರೆ, ಶಹಿನಾಜ್ ಅಖ್ತರ್, ಆಯಿಷಾ ಶಿಖಾರಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಸಾದ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ನುಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಆರ್ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಂಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು। ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಏನಿದೆ, ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರ, ಹಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿಂತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಾರ ಅದರ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಾರ ಅದರ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅದನ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ ಏನ್ ಹೆಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿಂತಿರೋ ತಾಯಿಗಂಡ್ರಿ। ಬೀದರ್ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ, ಮರಾಠ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಏಕ್ ಮರಾಠ ಲಾಕ್ ಮರಾಠದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರೆದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರದರ್, ಆಶಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ, ವೀರಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ವಾಡೇಕರ್ ಔರದವರು ಮುಂಬರುವ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು। ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರದರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾಜದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ವಕೀಲರು ಬೀದರ್ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪನವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ 2004ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಳಿಕ 2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಆಶಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ, ವೀರಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ವಾಡೇಕರ್ ಔರದವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.5 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ 1952ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ 18 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ। ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜನಾಥ್ ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ, ವಸಂತ್ ಬಿರದರ್, ಮಹಾದೇವ್ ಲಾಡೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನಸಾಳೆ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಾಟೀಲ್ ಔರದ್, ಖಂಡರಾವ್ ರಂದೆವೆ ಔರದ್, ಶರದಾ ಪವರ್ ಔರದ್, ಸತೀಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾಲ್ಕಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಜಗತಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪವಾರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ದೀಪಾ ಘಾಳ್ವಲ್ಕರ್ ಆಳಂದ್, ನರೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಆಳಂದ್, ಪ್ರಫುಲ್ ಬಾಲ್ಸೂರೆ ಆಳಂದ್ ಮತ್ತು ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು। व्यक्ति बोले तो गणेश नारायण है। अब उनको एमपी इलेक्शन का टिकट मिलना और गौर गरीब का वो एक आधार बनना, इसलिए उनको सहकार करने के लिए इधर हम आज बैठे हैं। इसलिए हमारी एक बात सब कार्यकर्ता और पार्टी लोगों के सामने रखना, यही आप लोगों के सामने मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरा नाम आशा पाटिल, मैं छावा संगठन के कार्यकर्ती हूँ, बीदर जिला अध्यक्ष पहले थी, अभी भी हूँ, अभी भी कार्य है, मगर थोड़ा ड्यूटी का मेरा प्रमोशन होने की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही। धन्यवाद। जब तक 8 साल तक यहाँ थी और इधर के
कौन से भी कास्ट उनके कौन से भी लोग आए उनको सहकार्य करके हमने सर्विस दी है और आगे भी देंगे। अभी सब लोग इधर बैठे हुए लोग भी हमारे बैंक से जुड़ जाए, यही मेरे रिक्वेस्ट है। ಸರ್ವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು, ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಕೇಳಿರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಇದೆ. ಈ ಸಕಲ ಮರಾಠ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕರ ಸಂಸದರು ನಿಧನ ಆಗಿದ ನಂತರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಅವರದ್ದು ನಿಧನ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೈಮಿಗ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲ್ಸಲಾಕ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ, 2009ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಅಮರವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಲೂಕಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಔರತ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಂದಾದಿ ಬೋರಳೆ ಅವರ ಬುಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಳ್ಳೂರ್, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಲಾದ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣಪತಿ ವಾಸುದೇವ್, ನಂದಾದೀಪ ಬೋರಳೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರವಿ ಮುಕ್ತೇದಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಚಂಡೇಶ್ವರಿ, ಅಮ್ಮಾರ್ ಮುಕ್ತೇದಾರ್, ಪಂಡಾರಿ ಕಸ್ತೂರೆ, MD ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರಣಜೀವಿಗಳು, ಧಮ್ಮಜೀವಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೃದಯಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲಾಜಿ ಅಮರವಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪ್ರಥಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಗೈತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸುಪುತ್ರರು ಅವರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲೂಕು DSS ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನಾದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಮೇಲಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ KPME ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಡೊಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ವೆಂಕಟ್ ಶಿವರಾಜ್, ಮಹೇಶ್ವರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸದಾನಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಡವಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕನಕ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಲರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 18ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಜನವರಿ 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಮಳಸಾಂಕಾಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಾನು ಅವರ ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನವಿಲ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 26ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 31ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ. 2024ರ ಜನವರಿ 7ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2024ರ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇತ್ರೆ ವಡಗಾಂವ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಸುದೇಶ್. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.